हाँ जी, स्वागत आ प्रोग्राम खुलियां गल्लां खुले विषय लेके अज हाजिर होए सी डीके टीवी ते। मैं डॉक्टर कमलजीत सिंह, मेरे नाल रजिंदरपाल सिंह जी। शाम दे 5 बजे ने, दिन ऐतवार, तारीख हैगी अज 18/7/2021 ते असी विचारदे सीगे आत्म विश्वास विशा कपूर जी का चल रहा हजे। वो पिछली बारी असी विचारिया सी थोड़ा जिहा 2 लाइनां उहदियां ते उस तो पहला ना मैं इन्फिनिटी कंपलैक्स बारे गल करनी सी थोड़ी जी, हीन भावना बारे। हीन भावना साडे विच ना बड़ी बड़ी मतलब एक जज्बात ने, साडे इमोशन ने। हीन भावना एक कुदरती देन आ सानू, जिवें हौमे हो गया, हंकार हो गया, हीन भावना हो गई है ना, साडा उदास होना हो गया। जज्बात ने, साडे इमोशन ने। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ एक बैलेंस होना चाहिए बराबर। ये नहीं भी होना नहीं चाहिए। हीन भावना होनी चाहिए आ, होनी चाहिए नहीं हुंदी आ। मैं ये देख रहा सी कि हीन भावना बड़े होके हुंदी आ, भी बड़ी उम्र दे विच जदों बंदा अपने तो उपर वाले तो नीचे रह जाए, चाहे पैसे च, चाहे सोच च, चाहे कपड़े लीड़े च, चाहे गड्डी च, चाहे कोठी च, कासे च भी पिछे रह जाए, हीन भावना चली जाता हो। चाहे जात बरादरियां हों, चाहे विद्वान हों, जागरूक हों, प्रचारक हों, किसी भी विषय किसी भी फील्ड, चाहे सिंगर हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सरपंच पंच हों, है ना, चाहे आंधी गवांढी हों, लेवल बराबर कितने होंदा इन्हां दा। उत्थों जिहड़ा डाउन होंदा वो हीन भावना च चला जाता। हीन भावना सॉफ्टवेयर होंदा ऑलरेडी कुदरत वालों, पर मैं जिहड़ी गल कर रहा कि बराबर उहनूं बैलेंस करके रखना होंदा। साडे उरे बैलेंस नहीं करिया जा रहा हैगा हीन भावना नूं, इन्फिनिटी कंपलैक्स नूं। असीं ये देखदे हां, असीं मतलब सानूं साडी हैसियत दे मुताबक जिन्ना साडा ब्रेन काम करदा, जिन्ना असीं डिजर्व करदे हां, सानूं उन्ना मिल गया। हुण जिहड़ा साडे तो उपर वाला, असीं उहनूं देख के सड़ी जा रहे हां। उहने तां डिग्री डिप्लोमे करे ने 4 उस अहुदे तक जाण वास्ते। मेरे तो होए ने 2 ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ 3, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 35,000, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 60-65,000। ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਸਾਲਾ ਇਦਾਂ। ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆ उन्ने के लेवल ते रह। मैं ये कहना हुंदा साडे ना बड़ा पुट्ठा रिवाज आ। साडे जे तां साडे नाल दा मन लो, उदाहरण ले लो, साडे घरां दे विच उदाहरण ले लो, 2 मियाँ बीबी ने, है ना, उत्थे डील हो गई भी हाँ जी डील हुंदी आ। साडे ब्याह शादियां दे विच ब्याह नहीं हुंदे, साडे सौदेबाजी हुंदी आ, साडी हैसियत दे हिसाब नाल हुंदी आ। ओह भी हाँ जी किने लख दोगे ना, 10 20 30 40 50 करोड़ तक, है ना, प्लस जाता इस तो हैसियत के हिसाब नाल कुड़ी वाले मुंडे वाले नूं दिंदे ने। जिन्ना मुंडा सोहना हुंदा, जिन्ना मुंडे दा कारोबार हुंदा, जिन्ने कुड़ी दे विच मान लो जां कमियां हुंदियां ने, उन्नी ओ डील दे पैसे ज़्यादा हुंदे ने, उन्ने कुड़ी वाले पैसे वध दे दिंदे ने। भी नहीं इत्थे जे साडे विच ये कमी है, जां मुंडा ज़्यादा स्मार्ट है, कुड़ी हैगी आ 70%, मुंडा हैगा 100%। वो ये नहीं देखते है कि इस चीज़ के रिजल्ट की निकलणगे। हुण डील तो होगी 40 लाख की होगी डील, मान लो, है ना, उन्होंने मुंडे नूं 40 लाख नाल व्याया, कुड़ी नाल नहीं व्याया, है ना। वो कहते भी नहीं कर दो, है ना। वो कहते मिलनी तो हर एक बंदे नूं 10,000 रुपया, हर एक बंदे नूं, है ना, छांप सोने की, ऐदा बहुत हुंदा ऐदा। बिल्कुल। ते उत्थे डील तो हो गई, पर हुण जद जिहड़ी जोड़ी ने कट्टना आपस दे विच, इत्थे हुण मुंडा मान लो जां कुड़ी अकल वाले पासों प्लस आ, मुंडा डाउन रह गया अकल वाले पासों। मुंडे दे प्यो दा बिजनेस तकड़ा सी, मुंडे दा नहीं। कुड़ी उधरों पैसा ले, मुंडा डाउन आ। हुण मुंडा हीन भावना च जाएगा। मुंडा ये नहीं समझेगा कि ਇਹਦੇ डिग्रियां डिप्लोमे, ਇਹਦੀ अकल, ਇਹਦੀ कॉमन सेंस, ਇਹਦਾ IQ लेवल मेरे नालों प्लस आ, मैनू ਇਹਦੀ गल मान लेनी चाहिए। फिर क्यों ये मेरे घर की औरत आ, इंटैलीजेंट तो है, पर वो कहना ना,
ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਫੜਦਾ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੱਲਣ ਕਰਕੇ। ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮਾਲਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਨਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਆਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ 57,000, ਮੈਂ 77,000 ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰੀਂਦਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਹਨਾ ਜੀ, ਸਮਝੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਔਰਤ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਗੀ ਉਹ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਹਨਾ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ 95 295, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟੈਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਣੇ ਦੇ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਟੈਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਅਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਐਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਈਡਲ ਹੀਰੋ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਖਵਾਵਾਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਚੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਹ, ਹਨਾ, ਵੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪੋਸਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਠਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਾ ਪੀਏ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਪੀਏ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ। ਕੀ ਸਮਝੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਆ, ਇਹ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕ ਜਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ, ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵਗ ਗਿਆ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣਾ ਪੂਰਾ ਔਖਾ ਸਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਵਗ ਚੱਲ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਲਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਲੱਬ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ, ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੀ, ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਸਬਰ ਰੱਖੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ। ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਤਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਬਾਲੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਤਾ, ਹਨਾ, ਮੰਡੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਖਾਤਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਿਖਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਹਨਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ YouTube ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਕੁਝ। ਸਾਰਾ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ।
Yeah. ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ Yeah. ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Yeah. ਹੁਣ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ Yeah. ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ Yeah. ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ। Yeah. ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। Yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। Yeah. ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, Yeah. ਉਹ ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, Yeah. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। Yeah. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਾ। Yeah. ਹੋਰ ਸਾਲ ਬੀਤੂਗਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਾ। Yeah. ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਹੈ। Downfall. ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। Yeah. ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yeah. Yeah. ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। Yeah. ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। Yeah. ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੇ, Yeah. ਪੈਨ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, Yeah. ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, Yeah. ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੂ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, Yeah. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। Yeah. ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ। ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ, Yeah. ਮੱਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰੀਏ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਹੈ ਨਾ, 5th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 6, 7 ਜਾਂ 8 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਟਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ
ਆਪਣੇ 10 ਜਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ 7ਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ, 10 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 6 7 8 9 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਇਹ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਐ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ, ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਸਟੋਰੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ 300 ਤੋਂ 600 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਤੀ। ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਆ। ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ, YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਪੈ ਕੇ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸਭ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ? 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 42 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ, ਕਮੈਂਟ ਦੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪੂਰ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ। ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਝਲਕੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਝਲਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਅਕਲ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਕਲ ਦਿਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆਉਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ।
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਅਕਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 50 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਾੜਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ 50 ਲੱਖ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ 8-10 ਲੱਖ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਤਾ 50 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਝੁੱਡੂ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, 50 ਲੱਖ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਾਹਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗੀ, ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਝੁੱਡੂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਪੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਟ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਨਿਕ ਕੇਸ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਆਈਲੈਟਸ। ਤੁਸੀਂ 7 ਬੈਂਡ, ਬੇਟੇ ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 7 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਹਨਾ, ਬੇਟਾ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੂਆ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਧੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਟ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, 50 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 60 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੀ PR ਜੋ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਸਮਝੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ
ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ 15 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 20 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਂਗ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਰੂ ਸ਼ਰਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਡਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਾ ਛੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਆਪਾ ਛੇੜੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੱਕੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 90 ਲੱਖ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਲੇ ਦੀ, ਜੀਜੇ ਦੀ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ, ਭਾਪੇ ਦੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘਟੇ ਵਧੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫਟੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਸ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, 5 ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਤੈਅ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿਓ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ
ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਪਰ ਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 50% ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਣ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਸਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰ 'ਚੋਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗੂ। ਹਿਟਲਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਉਮਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੀਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਉਮੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਲੈਣੀ। ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਾਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ 40 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਲਾਊਂਗਾ। ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ 45 ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ 35 ਦੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਓਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ,
है ना हंकार च पता इन्हें हंकार च मैं कहूँगा 45 लाया मैं करोड़ लाऊंगा, औकात 30 दी सी, हंकार च फड़ मारती। सही है। हमें ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਝੁੱਡੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਲਿਆਇਆ ਗੱਡੀ, ਫੁੱਫੜ ਲਿਆਇਆ, ਜੀਜਾ ਲਿਆਇਆ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਲਿਆਇਆ, ਦੋਸਤ ਲਿਆਇਆ, ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਛੋਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਉਮੈ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਲੱਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਲੱਸ ਹਉਮੈ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਸਭ ਦਾ, ਐਦਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਬਾਜ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾ ਦਿਓ ਐਨ ਪੂਰਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਕਸਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 50 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੋੜ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਤਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲਾ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਚੱਕੂ ਜਦ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। 50 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣੇ 6 ਸਵਾ 6 ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਨਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 1675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। 1675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਾਲ ਹੱਲਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ 20 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਣਗੇ। 30-40 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 120-140 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਪੱਗ ਉੱਤਰ ਜੂਗੀ, ਹਨਾ। ਧਰਤੀ 1675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਆਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਛਿਪਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਡੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਹਨਾ। ਹਨਾ ਵੀ ਘੀਰੂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜ ਲਏ, ਨਮਕੀਨ ਫੜ ਲਏ, ਹਨਾ, ਪਨੀਰ ਫੜ ਲਏ, ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਕਰਾ, ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗਾ ਫੜ ਲਏ, ਹਨਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਲਏ, 4-5 ਖਾਰੇ ਫੜ ਲਏ, ਹਨਾ। 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਰਾਤ ਚਿੱਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫੀ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ, ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਛ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਪੈਣ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਅਲੱਗ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ 'ਚ ਸਜਾਵਟ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ 'ਚ, ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਲੱਗ ਖੜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਹਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾ ਖਾਇਓ ਲੈ ਕੇ ਉਤੋਂ। ਮਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬੈਗ ਲਟਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਇਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਇਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਐ ਰੋਂਦੀ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ
ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਫੇਸ, ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਯਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਗਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਥੋੜੀ ਕੁਝ, ਬੋਲੇ, yeah. ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੱਸੂਗਾ। ਯਾ ਆਹ ਫੇਸ ਤੋਂ ਫੇਸ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੇਸ ਤੇ ਰੌਣਕ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਊਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਝਲਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਲਕੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫੀਮ ਕਿਲੋ, ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲੀ, ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਖੋਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਆ ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਐਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐਦਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ, 70% ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, 1675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੜਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 2 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਿੱਤਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਦੇ, ਚੌਥੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੀਜਾ ਲੱਗਿਆ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਆ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਹਨਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਉਨੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ। ਉਨੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਨਾ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਡੂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਹਨਾ, ਝੁੱਡੂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਘੜ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪਜ਼ਲ ਜੇ ਕਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਲੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਗੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਟਨ ਲੋ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਬਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਖੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੌਸਲੇ ਬਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਆ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਧੂੰਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੀਜ਼ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਈਜ਼ਲਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਨਸੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਕੇ ਕੱਢਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੰਟਾਂ ਢੋਣੀਆਂ, ਤਸਲੇ ਚੱਕਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿੜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਿੜਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਿੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਨਿਚੜ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਿੜਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 50 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿੜਨਾ। ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਰਿੜਨ ਦਾ ਨਾ। ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੈਣੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਪਲਟਦੀ ਆ, ਪਲਟ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੌਸਲਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਰਿੜਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਧੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੱਗ ਖੜਾ ਚਮਕੂਗਾ ਤੇ ਚਮਕੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। એનર્ਜੀ ਆ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਕਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਈ ਵੀ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਹੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਰਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਹਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ, ਕਦਰ ਕਰ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਹਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੀ,
ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਦੇ ਲਿਖ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਦੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਾਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਸਕੁਟ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕਰੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਮੇਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕभी ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਣ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਢਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਆ, ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਇਨਫੀਨੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਈਗੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਟੰਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਦ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਚੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੂਰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 50% ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਨ ਸੋਹਣੀ ਆ ਪਟਾਕਾ, 80% ਉਧਰ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਮਾਂ ਵੱਲ 20% ਹਨਾ। 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਟਰ ਲੀਟਰਾਂ ਚਲਾਤੇ, ਮਾਂ ਵੱਲ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਮਾਂ ਦਾ 10 ਹੋਰ ਘਟਾਤਾ, ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹਨਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਜਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੂਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਨਾ। 1 ਸਾਲ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਲ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟ ਅੱਛੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, MD MBBS ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਦਾ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਲਟ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹਨਾ, ਖੰਘਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਹੌਸਲਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 10-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 2021 ਦੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਹਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਜਰੋਂ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਚਾਹ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਨਾ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਲੀ ਬੜੀ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਬੈਠੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਹਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੈਲੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਖਰੀਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਵਾਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਵਾਤਾ, ਹੁਣ ਬਹੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਗ ਨਾਮ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 30% ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਹਨਾ। ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ
ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ observe ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਾਕਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਯਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਯਾ ਤੇ ਨਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰਹੋਗੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਪੀਡ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੈਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਠੀ ਹੈ, बैंक बैलेंस है, बंगला है, मतलब तुम्हारे पास क्या है ना, ऐसे ही करता हूँ तुम। वो कहता मेरे पास माँ है ना, कि 10 सोना डायलॉग है। आज तो 30 साल पहला आई थिंक आया होया एक शब्द कहा थी उन्हें, ਉਹਦੀ हवा करती सी खड़े खड़े है ना, स्पीचलेस हो गया, कोई जवाब नहीं सी आया। वो कहता मेरे पास माँ है। हाँ जी, अगे लिखते ने ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 295 ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖ ਐਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾੜਾ ਐਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜੀ ਐਡੀ ਮਾਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ। ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਹ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਪੇਜ ਹਜੇ ਵੀ 3-4 ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ
ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਸੰਦੀਪ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰਾ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਕਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ।